ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоъотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. инак дар барномаи мо тамошо кунед. мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Шодизода бо интихобкунандагони шаҳру деҳотии Панҷакент идома дорад. чуноне иттилоъ дода будем, мувофиқи дастури маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 то 10 сентябри соли равон вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилоятҳои Суғду Хатлону Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо интихобкунандагон мулоқот менамоянд. ин навбат дар доираи баргузории суҳбату мулоқотҳо вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Шодизода бо фаъолони ҳизб ва кормандони комиҷроияи шаҳрии ҳизб вохӯрии навбатӣ доир намуд. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода меҳмононро хайрамақдам намуда аз пойдории сулҳу субот ва оромӣ дар кишвари азизамон, муқаддасоти миллии ватани маҳбубамон ва дастовардҳои даврони истиқлол сухан гуфт. вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Шодизода зимни суханронии худ нахуст аз мақсаду мароми суҳбату вохӯриҳои имрӯза ёдовар шуда ҳамзамон ҳамаро бо 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муборакбод намуд. мавсуф инчунин аз вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ дар шаҳру деҳотии Панҷакент ибрози андеша кард. зикр карда шуд ки ба хотири ҳифзи истиқлолу озодӣ, амну суботи давлати маҳбубамон саҳми худро гузорем. ҳама сарҷамона бар зидди ҳама гуна зуҳуроти номатлубу хатарнок аз ҷумла ифротгариву терроризм ва экстремизм бояд мубориза барем. маҳз кӯшишу талошҳои пешвои муаззами миллат буд ки имрӯз дар давлати ободу озод, зебову хӯрам умр ба сар мебарем. танҳо бо саъю кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат буд ки ваҳдату ягонагӣ, якдиливу якмаромӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон пойдор гашта маҳбубамонро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуда баҳри пешрафту рушди соҳаҳо барномаву лоиҳаҳои гуногун таҳия ва қабул карда шуданд ва сол то сол сатҳу сифати зиндагии мардуми диёрамон боз ҳам беҳтар гардидааст. чунин мулоқоти пурмуҳтаво дар толоре кӯхи лоиқ бо иштироки устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент доир гардид. зимни баромад аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва омодагиҳои шаҳру деҳотии Панҷакент ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳарф зада шуд. қайд гардид ки бо шукргузор аз соҳибистиқлолӣ бо заҳмати аҳлонаву бунёдкорона бисёр мушкилоту монеаҳои сахту сангинро ҳама паси сар кардем. ҳама бо як дилу бо як маром давлати маҳбубамонро ба марҳалаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ расондем. вакил Парвиз Шодизода оид ба мавзӯъҳои дохирӯз аз ҷумла пешгирӣ аз ҳодисаҳои номатлуби ҷомеа, терроризму экстремизм, иҷрои қонунҳои амалкунанда ба мисоли коррупсия, танзими анъана ва ҷашну маросим ва монанди инҳо ибрози андеша карда ҳамагонро ба масъулиятшиносиву меҳанпарастӣ даъват намуд. инчунин муовини ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фотима Сироҷзода, ректори коллеҷи инноватсионӣ ва технологӣ Хисрав Абдуназаров, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилоъотӣ комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутрибов сухан гуфтанд. аз насли ҷавон умед карда шуд то ки онҳо илмҳои муосирро аз худ карда соҳиби касбу кор гарданд, ҳушёриву зиракиро аз даст надода ба фарҳанги бегона рӯй наоранд. зеро рушди иҷтимоии иқтисодии кишвар аз ҳар як шаҳрванди ватандӯсти тоҷикистон вобастагии калон дорад. таъкид шуд ки ҷавонони шаҳру деҳотии Панҷакент бояд дар давлати тирамоҳӣ бо сари баланд ва ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида қарзи муқаддаси хешро сарбаландона иҷро намоянд. ба муносибати 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар суди шаҳри Панҷакент конфронси илмӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо ташаббуси роҳбарияти суди шаҳри Панҷакент ба муносибати 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ доир гардид.
در کاری کنفرانس نمایندگان و کارمندان سودی شهری پنجکند اشتراک داشتند. کنفرانسی مذکور با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. بعداً رئیس سودی شهری پنجکند یونس‌زاده رستم پیرمقلی به سخن برآمده همه حاضرین را بخشیده به 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شادباش گفت. موصوف قید نمود که دولت نوین تاجیکان 34 سال مقدم یعنی 9 سپتامبر سال 1991 به استقلال کامیاب گردیده در وابستگی به مکانیزم تامین حقوق آن رشد نمو یافت. در این دوره قانون و دیگر سندهای معیاری حقوقی زیادی قبول کرده شد. جمهوری تاجیکستان سنه 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را اعلان کرد و به این صحیفه نو در حیات مردم ما شده شد. استقلالیت نعمتی بی‌بها بوده، محض عزم و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد که پس از به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای زیاد نائل گردید و شرایط زندگی ما شهروندان جمهوری تاجیکستان بهتر و خوبتر گردید. بنابر این ما باید شکرانه استقلالیت دولتی را به جا آورده برای حمایت آن همیشه آماده باشیم. از فرصت مناسب استفاده برده همه شمایان را با مناسبت جشن 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم و به همه شما صحتمندی و آبادی، سربلندی، بخت و اقبال نیک و در فعالیت کاریتان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا دارم. در حقیقت یکی از رکن‌های اساسی دولت فعالیت حقوق ایجاد کنی است و طبیعی است که بدون تحقیق‌های علمی صفت قانون‌ها و ثمره‌ناکی قانون‌گذاری از امکان بیرون است. از این لحاظ اشتراکچیان کنفرانسی فعالیت مرکز ملی قانون‌گذاری را که با تشبث پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تأسیس داده شده است پدیده زمان استقلالیت ارزیابی نمودند. وابسته به این موضوع نادرزاده ناظم جان منصور سودی شهری پنجکند چنین ابراز عقیده نمود. استقلالیت برای هر یک ملت بزرگترین ارزش، پایه هستی و زمینه اساسی دولتداری میباشد. ملتی که صاحب استقلال است، صاحب سرنوشت خود بوده، میتواند با دستاورد خود راه پیشرفت و درنمای دولتداری خود را معین نماید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استقلال دولتی را نه تنها رمز آزادی و صاحب اختیاری بلکه رکن اساسی دولتداری می‌دانند. محض با اراده قوی و سیاست دوراندیشانه پیشوای ملت برای نسل‌های آینده شکل اداره کنی پرزیدنتی با تکیه به تجزیه حاکمیت قانونگذار، اجراییه و سودی تحکیم یافت و پایه دولتداری ملی گذاشته شدند. شهروندان جمهوری تاجیکستان با مسئولیت بلند و صداقت وطن دوستانه اداره کنی پرزیدنتی را انتخاب نموده و اراده خود در روند اعمال دولتداری صاحب استقلال سهم گذاشتند. روز استقلالیت مملکت که در صحیفه تاریخ نوین وطنمان با خط زرین ثبت شده است برای مردم کهن بنیاد و تمدن ساز ما سنه برقرار گردن عدالت تاریخی یعنی صاحب دولتداری مستقل ملی گردن ملت تاجیک و در عرصه بین‌المللی پرافشان شدن پرچم دولتی تاجیکستان میباشد. استقلالیت این نه تنها آزادی دولت بلکه مسئولیت هر یک شهروند تاجیکستان در نزد ملت، دولت و نسل‌های آینده میباشد. استقلالیت دولتی دستاورد بزرگ در تاریخ دولتداری تاجیکان میباشد. استقلالیت مفهومی ارزشمند و در نوبت خود کلیدی میباشد که نائل گردیدن به آن شرف بزرگ برای هر یک ملت است. استقلالیت دولتی با آن مساعدت نمود که رشد باثبات در کشور تامین گردد، سطح نیک اهالی جامعه بهتر و نتیجه بزرگ در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به دست آورده شود. در ادامه کنفرانسی با فرمایش رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان به سردار شعبه کارگزاری سودی شهری پنجکند ولایت سوخت سلطانزاده محمد نبی نصرت الله رتبه نوبتی حقوق شناسی درجه یکم داده شد. استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجیک است که 34 سال مقدم مهمترین واقعه تاریخی سرنوشت ملت تاجیک به وجود آمد. چنین قید نمود ضمن سخنرانی خود کاتب مجلس سودی دولتزاده مهینه بابا.
از برگزاری چنین کنفرانسی‌های اشتراکچیان اظهار قناعتمندی نمودند، زیرا این کنفرانسیا بهره معین نمودن پهلوهای گوناگون رشد ساحه‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان روشنی انداخته بهره تدقیق منبع جبهه‌های تدقیق نشده آن مساعدت خواهد نمود. در آثارخانه تاریخی و کشورشناسی جمهوری به نام استاد ابو عبدالله رودکی بخشیده به 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جمع آمد ایدانه برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. با افتخار 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکن همایش علمی و معرفتی تحت عنوان زه استقلال اقبال تاجیک برگزار شد. سرور آثارخانه مقصود مزرابزاده با حاضرین درباره تعمیر و برقرارسازی یکی از یادگاری‌های نادر تاریخی و فرهنگی دهه مزار شریف مقبره محدث و مبلغ دین اسلام خواجه محمد بشارا در زمان صاحب استقلالی معلوماتی مفصل داد. مدیر شعبه باستانشناسی آثارخانه شمس الله رجبزاده شرکت کنندگان همایش را با تحقیقات علمی پیرامون آموزش و کشف کتیبه های مقبره خواجه محمد بشارا شناس کرد. مدیر شعبه ترغیبات و تشویقات کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن علیشیر مطربوف راجع به دستاوردهای عظیم جمهوری تاجیکستان تحت راهبری و هدایت‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مرحله کوتاه تاریخی اندیشه‌هایش را بیان کرد. در همایش مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاهی رئیس شهر نوراللهیف شیرینشاه، معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکن عباس همراساده، سابقه‌دار فرهنگ فرهاد نظاموف درباره میوه‌های شیرین استقلال دستاوردهای عظیم آن دوام 34 سال سپری شده اندیشه و خاطره‌های خویش را ابراز نموده حاضرین مردم پنجکن باستان و تاجیکستان را با این سنه مبارک شادباش گفتند. در پایان جمع آمد ایدانه از طرف ماموریت آثارخانه و کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کارمندان فعال و تشبسکار با سپاسنامه‌های جشنی قدر شناسی شدند. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشیف. هیئت راهبری و کارمندان کتابخانه مرکزی شهر پنجکن با مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی ایدانه تشکیل و برگزار نمودند. چاره‌بینی ایدانه را با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سروری کتابخانه مرکزی با مولای وزرینه حسن افتتاح بخشیده درباره دستاوردهای استقلال ملی تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان سخن گفته حاضرین را صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. به همگان معلوم است که امسال ما 34 سالگی جشن استقلال جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. از فرصت مناسب استفاده برده یکایک شما را با این روز تبریک نموده به همتان برای کار آرزومندم و چاره‌بینی امروزه را بخشیده به 34 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان کشاده گفته اعلام می‌نماید. متخصص کتابخانه مرجانه موسی و در موضوع استقلالیت نعمتی به‌بها معروضه کرد. جشن استقلال برای تمام مردم آزاد جهان قیمت‌ترین جشن به حساب می‌رود. محض استقلالیت دولتی است که به حیات رنگ و روی تازه می بخشد. استقلالیت به زندگی معنای دیگر می دهد. کشور را و ملت را تا عرصه جهانی معرفی می نماید. اینک ما در عرفه 34مین سالگرد جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. من از نام خودم و از نام کارمندان کتابخانه مرکزی کل شهروندان تاجیکستان را با این جشن بزرگ تبریک می نمایم.
جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز. از طرف خوانندگان فعال کتابخانه از مؤسسه تاسیس میانه عمومی رقم 1 بخشیده به وطن، استقلالیت و پیشوای ملت شعرها قرائت کردند. امروز در حقیقت ملت کهن بنیاد تاجیک به بسیار آبادی‌ها نائل گردید. تمام شهر و ناحیه‌ها از تنجی و آسودگی آباد گردیدند. تاجیکستان چشمه‌های از چشمه اقبال بود. مرغ بخت جاویدانه خوشبر و خوشحال بود. در راه اقبال خود ای کاش باشیم مستقیم همدم و همراز نیک جشن استقلال باد. تاجیکستان تاجدارم کرده ای، صلح و وحدت را شعارم کرده ای. ای وطن، ای خانه امید من، در بقایت استوارم کرده ای. زمین داری، زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز. سرودی تو به کنج دل نشان است، چو پروازی عقابان به نشان است. در این ایام ملک نازنینم، تو را در صبح خورشیدی ببینم. در این روزی تو من آینده یابم، شوم همکار و همراهت شتابم. چو مادر تو بزرگ و پایداری، که اول داری و آخر نداری. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم. مثل طفل دوست میدارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو. میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. تو قدمگاه بزرگان وطنا، صد بزرگی تو در آن وطنا. نیست مانند مثالت ملک، که تو چون جوشن و رضوان وطنا. وطن وطن سرشت من، بقا و سرنوشت من. زمین و زردوهشت من، بهشت من بهشت من. محبوبی همه خلق جهان شد وطنی ما. امیدی همه بی وطنان شد وطنی ما. چون سر نفرازیم و تفاخر ننماییم، شأن و شرف آدمیان شد وطنی ما. سر و پایم امید و آرمانی تاجیکستان است. همه بود و نبودی من از آنی تاجیکستان است. سرم از سنگ می شد از سنگ سنگرهای کوهستان. خیالم پاره از آسمانی تاجیکستان است. وطن بر من عزیزی، همچنان بر تنم جانم. بجز نفع وطن چیزی دیگر را من نمیدانم. بنامت ای دیاری بخت، این است عهد و پیمانم. همیشه هستیم با توست ای وطن جانم. وطن سر می شود از گهواره، ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تباره، که آن را ساخته است دستان مادر. در این چاره‌بینی ادانه باری دیگر تاکید شد که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جشن فرخنده است و ما باید همگان در راه آبادی حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان سهم گذار باشیم. گزارش میسره طلویه و خیام جورایف. با اقدام بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 90 دهه کوساتراش بخشیده به روزی کتاب 80مین سالگرد گرامی داشت نویسنده شناخته شادروان احسان صبحان محفل گذرانیده شد. با مناسبت روز کتاب که همه ساله 4 سپتامبر در سراسر جمهوری تاجیکستان برگزار می شود، در صحن مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 90 دهه کوساتراش محفل ادبی و فرهنگی بخشیده به روز کتاب و 80مین سالگرد گرامی داشت خاطره یکی از نویسندگان شناخته ادبیات معاصر تاجیک شادروان احسان صبحان برگزار گردید. این محفل را رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی حسن آغاز بخشید. درباره زندگی نامه و فعالیت ایجادی روانشاد احسان صبحان معلومات مفصل داد و همزمان از نام بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان با رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و با رئیس ریاست
شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان احمدجان رحمتزاد برای چاپ 3 قسم کتاب‌های شادروان احسان سبحان، انگیزه خیال، آخرین دیدار و سحر سخن عرض سپاس کرد و اظهار داشت که مردم این دیار تصمیم گرفتند که در آینده این مؤسسه تعلیمی به نام شادروان احسان سبحان نامگذاری شود. در این مراسم خیلی خاطرمان معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی شرکت ورزیده ضمن سخنرانی خویش پیرامون اقدام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره اعلان نمودن روز 4 سپتامبر همچون روز کتاب سخن گفت و همزمان تاکید نمود که واقعا امروز ما از نویسنده شناخته ادبیات معاصر تاجیک احسان سبحان که به سن مبارک 80 باید می رسیدن به نیکی یاد میکنیم و از این سخنور همیشه افتخار داریم. در این محفل یاد بود و روز کتاب نویسندگان خلقی تاجیکستان احمدجان رحمتزاد، معروف باباجان، داداخان ایگاموف، معاون سردبیر هفته‌نامه آموزگار عبدالرؤوف مرادی، ادیبان، روزنامه‌نگاران، اهل ضیای پنجکین، رهبریت جماعت دیهاتی کاسه‌تراش و دیگر اشتراکچیان به سخن برآمده بار دیگر درباره مقدس داشتن کتاب و درباره گرامی داشت 80مین سالگرد یکی از نویسندگان سرمحصول ادبیات معاصر تاجیک احسان سبحان سخن گفتند. در این محفل خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90 از کتاب‌های شادروان و اشعار دیگر شاعران پارچه‌ها قرائت کرده. همین طور این محفل با چرابینی‌های گوناگون ادبی و فرهنگی خیلی جالب به انجام برسید. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشیف. بینندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، سلامت و سربلند باشید.